ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಚಿಂತನೆ ಭಾಗ 2 ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. In this video session we are discussing on nationalist writings part 2. As we discussed early in the previous session, nationalist writing was developed as a response to colonial historiography. The pioneers of this approach were K.P. Jaiswal, Radha Kumar Mukherjee, R.G. Bhandarkar, Hemchand Rai Chaudhary, Neelkanta Shastri. They tried to build national self-respect. The nationalist historians tried to prove the falsity of colonial historical narrative. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿರುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ಬರವಣಿಗೆ ಶೈಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಚಿಂತನೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಬರವಣಿಗೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಬರಹಗಾರೆಂದರೆ ಕೆ.ಪಿ. ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಆರ್.ಕೆ. ಮುಖರ್ಜಿ, ಆರ್.ಜಿ. ಭಂಡಾರ್ಕರ್, ಎಚ್.ಸಿ. ರಾಯ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎ. ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಬರಹಗಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಗೌರವವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿವರಣೆಗಳ ಒಂದು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. Weaknesses of nationalist historiography. The nationalist approach was have these following defects or weaknesses: methodological defects, chauvinistic claims, self-contradiction, communalism, suffered from an upper caste and male chauvinist cultural and social bias. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಬರಹಗಾರರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇತಿಹಾಸ ಬರವಣಿಗೆಯ ವಿಧಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಅವರದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅತಿ ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕೋಮುವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಉನ್ನತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನಗಳಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. Now, these are the main differences between the colonial and nationalist historians. Colonial historians, influenced by the colonial ideology of domination and justification of the colonial rule, where nationalist historians influenced by the nationalistic ideas of self-respect, self-reliance and self-confidence. These colonial historians were colonial administrators, British intellectuals, missionaries, stakeholders of the empire, and the nationalist historians were educated Indians. Colonial historians wanted to propagate Western supremacy, racism, white man's burden theory, where nationalist historians propagated Indian supremacy in every field. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಆಕ್ರಮಣದ ದುರಾಡಳಿತದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಸ್ವಗೌರವ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಗಳಂತಹ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತಕಾರರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಮಿಷನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಕಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಕಲಿತಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ, ಜನಾಂಗೀಯವಾದವನ್ನ, ಬಿಳಿ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲು ಅದನ್ನು ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇತ್ತ ಕಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. Colonial historians criticized indigenous society and culture and praised the Western culture and values, where nationalist historians glorified Indian ancient history and praised the Indian culture and values. In the writings of colonial historians, India was depicted as a stagnant society, as a backward civilization, and as culturally inferior, while Britain was glorified as a dynamic country possessing a superior civilization and advanced science and technology. The nationalist historians depicted India in first as superior civilization and culturally superior. India's parliamentary system, the Indian origin of the Aryans, the pre-Harappan antiquity of the Vedic culture, denial of foreign influence on Indian civilization were their main arguments. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಸ್ಥಳೀಯ ದೇಶೀಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಬರೆದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಅವರು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಬರೆದರು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿಂತ ಸಮಾಜ, ಚಲನೆ ರಹಿತ ಸಮಾಜ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಇದೊಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಗರಿಕತೆ, ಬ್ರಿಟನ್ಗಿಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಮಾಜ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟನ್ನ ಸಮಾಜ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಾಜ, ನಾಗರಿಕತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಿಂಬಿಸಿದರು. ಇತ್ತ ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಇತ್ತು, ಆರ್ಯರು ಭಾರತದವರೇ, ಹರಪ್ಪನರ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬರೆದರು. ಕೆಲವು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಈ ರೀತಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲರು ಹಿಂದೂಗಳು ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯರು ಒಗ್ಗೂಡ ಐಕ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಫಿನ್ಸ್ಟನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅವರು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಅರಬರ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತೇ ವಿನಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವಷ್ಟು ಹಡಗುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ದಾಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದ ಪೋರಸ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಧ್ಯದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಿಂದ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಸೆಲ್ಯೂಕಸ್ ನಿಕೇಟರ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದರು. ಆರ್ ಕೆ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯರು ಆರಂಭಿಕ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಘಲ್ ಅವಧಿಯವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏಕಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು
ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಸುವಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Colonial historians James Mill in his writing says Hindu excelled in the qualities of the slave, where Vincent Smith says the inability of the Indians to unite and rule themselves made British rule absolutely necessary. Elphinstone Stone, another colonial historian, assumed that India's foreign trade was conducted by the Greeks and the Arabs, not by the Indians. Whereas nationalist historians gave less importance to Alexander invention. They stressed the importance of the dialogue of Porus with Alexander and Chandragupta Maurya's liberation of northwestern India from Seleucus. R.K. Mukherjee explained the maritime activity of the Indians in all its forms from the earliest time to the end of the Mughal period. In a nutshell, while building national self-respect, nationalist historians revealed exploitative nature of British rule in India, but they had some limitation like their methodological defects, chauvinistic claims, self-contradiction, communalism, suffered from an upper caste and male chauvinist cultural and social bias. Nationalist approach was developed as a response to colonial historiography. In every work they glorified Indians. ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಗೌರವ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಶೋಷಣೆಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಕೆಲವೊಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದು ವಿಧಾನದ ಕೊರತೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೋಮುವಾದ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಹಿರಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾವನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯ ಭಾವನೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಂತೆ ಅವರು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. Now, dear students, we will discuss some important questions belonging to this session. Which of the following is not a weakness of nationalist historians? Methodological defects, emphasis on national esteem, chauvinistic claims, self-contradiction. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈಧಾನಿಕ ಕೊರತೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬನೆ, ಅತಿ ಉಗ್ರವಾದದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಂದ್ವದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ, ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲರು ಹಿಂದೂಗಳು ಗುಲಾಮನಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹೇಳಿಕೆ 2, R.K. ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯರ ಸಮುದ್ರಯಾನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಕಾಲದಿಂದ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ 1 ಸರಿ, ಹೇಳಿಕೆ 2 ಸರಿ, 2 ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ, 2 ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. Statement 1. James Mill wrote Hindu excelled in the qualities of the slave. Statement 2. Radha Kumud Mukherjee explained the maritime activity of the Indians in all its forms from the earliest time to the end of the Mughal period. Options are statement 1 is correct, statement 2 is correct, both statements are correct, both statements are wrong. The correct answer for this question is both statements are correct. ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿ ತಯಾರಿಸಲು
ನಾನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ.